आपणको यूट्यूब चैनल भल गपकु स्वागत। प्रिय बंधुगण, आमे एही भिडियो रे एको एपरी कहानी नहीं आसीछु जहाँ आपणको शिक्षा देव जे बरन आपण सारा जीवन बाडुओ होई रहिजिबा भल, किंतु एही तीनी लक्षण थिबा नारी मानंको ठारू सर्वदा दूररे रुहंतु ओ कदापि सेमानंको विवाह करंतु नाही। एपरी कले आपण जीवन रे केबे हेले दुखी हेबे नाही। मित्रगण, एही कहानी आपणको पाई अत्यंत ज्ञानवर्धक ओ प्रेरणादायक। एही कहानी आपणको बहुत भल शिक्षा और ज्ञान देव। आपणको अनुरोध जे आपण एही कहानी को आरंभरू शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु ओ वीडियो शेष हेबा पर्यंत आम चैनल रे रुहंतु। प्रिय बंधुगण, दिनकर कथा। कौनसी एक जंगल रे गोटिए मयूर और मयूरींको जोड़ी गोटिए गछर डाल रे बसिथिले। मयूरटी मयूरी को कहिला जे, हे मयूरी राणी, आजिर समय बहुत बदली जाइछि। मयूरी कहिला, प्रियतम, एपरी केउ समय बदली जाइछि? सेतेबेले मयूर कहिला, हे मयूरी, समय एते बदली जाइछि जे आजिकालीर स्त्री माने अर्थात आजिकालीर नारी माने बहुत स्वार्थपर होई जाइछंती। कारण स्त्री माने निज स्वार्थ पाई किछि भी करिबाकु प्रस्तुत। जेउ कार्य सेमानंकु कदापि करिबा उचित नुहे, ताहा सेमाने स्वार्थ पाई करि पकाउछंती। मयूरी कहिला, प्रियतम, मु तुम कथारे एकमत नुहे। स्त्री माने किपरि स्वार्थपर होई पारिबे? तुमे आम केवल आम नारी जातिर निंदा करुछ। मयूर कहिला, ना मयूरी, तुमे मो कथा को विश्वास कर। सेतेबेले मयूरी कहिला, ना स्वामी, मु तुम कथा को विश्वास करि पारिबि नाही। तेबे मयूर कहिला, ठीक अछि मयूरी, जेतेबेले तुमको विश्वास आसु नाही, तेबे आस, मु तुमको गोटिए कहानी सुनाउछि। ओ कहानी सुनिबा परे तुमको विश्वास होइजिबो जे तुमर नारी जाति केते स्वार्थपर होई जाइछि। निज स्वार्थ पाई केते भूल काम करिबाकु प्रस्तुत होई जाउछंती। मयूरी कहिला, ठीक अछि स्वामी, प्रथमे मोते कहानी सुनांतु ओ प्रमाण करी देखांतु जे आमर नारी जाति स्वार्थपर। बंधुगण, तापरे मयूर निज मयूरी को गोटिए कहानी सुनाए। मयूर कहे, हे मयूरी, दिनकर कथा। कौनसी एक नगर रे तीन जन बंधु रहुथिले। जने राजांको पुओ जिए कि राजकुमार थिले, जने बणियांको पुओ और जने साहुकारंको पुओ। एमाने तीन जन बंधु थिले। तीन जनंको मध्यरे बहुत गभीर बंधुता थिला, कारण सेमाने एकाठी पढ़िथिले और एकाठी बड़ होइथिले। राजांकर जेउ पुओ थिले, अर्थात राजकुमार, तांकर विवाह होई सारिथिला। मित्रगण, दिनकर कथा जे तीन जन बंधु राजांको बगीचारे बुलुथिले। तेबे राजांको पुओ राजकुमार निज बंधु मानंकु कहिले, हे भाई, काली जीवा ओ मोर स्त्री को तार बाप घरु डाकी आनिबा। कारण से बापा घर जीवा बहुत दिन होइगलानी ओ मोते मो स्त्री बहुत मने पड़ुछंती। तेणु काली ससुर घर को जीवा ओ तुमे माने मो सांगरे चाल। मुन मो स्त्री को डाकी आनिबी। बंधुगण, सेतेबेले सेही दुई बंधु, साहुकारर पुओ ओ बणियार पुओ, उत्तर देले, भाई, तुमे तुम ससुर घरे पहुंचीजिबो ओ ससुरंको महलरे आरामरे शोइबो, किंतु आमे केउठाकु जीवु? सेतेबेले राजकुमार कहिले, मो भाई, तुमे माने कौनसी एक धर्मशाला देखिनेबो। एहा तो केवल गोटिए राति कथा। रातिटी धर्मशाला रे काटिनेबो ओ सकाळे मुन मो स्त्री को नहीं आसीबी। तापरे आरामरे घरकु फेरी आसीबा। बंधुगण, राजकुमारंको कथा सुनी तांकर दुई बंधु, साहुकारर पुओ और बणियार पुओ, राजी होई गले। गोटिए कथा मु आपनंकु कहि रखुछि, बणियार पुओटी बहुत चालाक और चतुर थिला। किंतु राजांको पुओ राजकुमार और साहुकारर पुओ उभय संपूर्ण भोळा और निरीह थिले। दुई बंधु राजी होई गले। परदिन दुई बंधु निज बंधु राजकुमारंको सहित राजप्रासादरु बाहरिले। जाऊ जाऊ सेमानंकु 3 दिन लागिगला और 3 दिन परे जेतेबेले सेही राजकुमार निज ससुर घर नगर निकटरे पहुंचिले, सेतेबेले राजकुमार निज दुई बंधुंकु कहिले, मो भाई, एठारे कौनसी धर्मशाला देखिनेबो और सेही धर्मशाला रे रातिटी काटिनेबो। मु ससुर घर को जाउछि, सकाळु शीघ्र आसीजिबी। राजकुमार निज ससुर घर को चालीगले। एणे साहुकारर पुओ और बणियार पुओ धर्मशाला खोजिबारे बाहरिले। खोजु खोजु सेमानंकु गोटिए धर्मशाला देखागला। जेतेबेले सेमाने धर्मशाला निकटरे पहुंचिले, सेठारे सेमाने देखिले जे खाइबा और पीबार व्यवस्था मध्य ठीक अछि और रहिबार व्यवस्था मध्य ठीक लागुछि। बंधुगण, जेतेबेले सेमाने धर्मशालार गेट पाखरे पहुंचिले, सेठारे सेमाने जणे बुढ़ी को देखिले।
ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମାତା, ଆମେ ଏହି ଧର୍ମଶାଳାରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ଆସିଛୁ ଓ ସକାଳେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆମକୁ ଏହି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ରାତିଟି ଭଲରେ କାଟିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖ ବେଟା, ଏହି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯିଏ ବି ରାତି କାଟେ ସେ ସକାଳେ ଜିଅନ୍ତା ହୋଇ ଫେରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବୁଢ଼ୀଟି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସାହୁକାରର ପୁଅ ଦେଖିଲା। ତାର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଗେଟ୍ ଭିତର ପଟେ ସେହି ସାହୁକାରର ପୁଅକୁ ଦେଖାଗଲା। ସାହୁକାରର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ତା ଉପରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲା ଓ ତା ସହିତ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ତା ସହିତ ରାତି କାଟିବ। ମିତ୍ରଗଣ, ଏଣେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ବୁଝାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାରର ପୁଅ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସାହୁକାରର ପୁଅଟି ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ କହି ଚାଲିଗଲା ଯେ, ଦୋସ୍ତ, ତୁମକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ରହିବି। ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେହି ସାହୁକାରର ପୁଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହଲ୍ ଭଳି କୋଠରୀ, ଯାହାକି ବହୁତ ଗଭୀର ଓ ଲମ୍ବା ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ସାହୁକାରର ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଣେ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ଶୋଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିଲା। ମୟୂର ମୟୂରୀକୁ କହୁଛି ଯେ ସାହୁକାରର ପୁଅ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସହିତ ଧର୍ମଶାଳା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ବାହାରେ ରହିଗଲା ବଣିଆର ପୁଅ, ଯିଏକି ବହୁତ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଓ ବୁଝିବା ପିଲା ଥିଲା। ବଣିଆର ପୁଅ ରୋକିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହୁକାରର ପୁଅ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଣିଆର ପୁଅଟି ସେହି ବୁଢ଼ୀ ପାଖକୁ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମାତା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ କହିଲି ଯେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯିଏ ରହିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଓ ସେ ସକାଳେ ଜିଅନ୍ତା ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦୟାକରି କୁହ। ମିତ୍ରଗଣ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବେଟା, ତୁମେ ପଚାରୁଛ, ହେଲେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ସକାଳେ ତୁମକୁ ସେ ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଣିଆର ପୁଅ କହିଲା, ମାତା, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଥା କ'ଣ? ଖୋଲିକରି କୁହ। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବେଟା, ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ସହିତ ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଟି ହେଉଛି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଓ ନାଗିନୀ। ଏହା ରାତିରେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଓ ଯାହା ସହିତ ରାତିରେ ରହେ ତାକୁ ହିଁ ଦଂଶନ କରିଦିଏ ଓ ମାରିଦିଏ। ତେଣୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯିଏ ବି ଭିତରକୁ ଗଲା ସେ ଜିଅନ୍ତା ହୋଇ ଫେରି ଆସିନାହିଁ। ମୟୂର କହେ ଯେ, ମୟୂରୀ, ବଣିଆର ପୁଅ ଏହା ଶୁଣି ଡରିଗଲା ଓ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ବୁଢ଼ୀ ମାତା, ଆମକୁ କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ବେଟା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ତରବାରୀ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯାଅ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ସାହୁକାରର ପୁଅ ସେହି ବେଶ୍ୟା ସହିତ ଶୋଇଛି, ସେଠାରେ ଲୁଚିକରି ବସି ରୁହ। ବଣିଆର ପୁଅ ତରବାରୀ ଧରି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ସାହୁକାରର ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ପାଖ କୋଣରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ଏଣେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ୟା ନାଗିନୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ସେ ତାକୁ ମାରିବି। ଏଣେ ଅଧା ରାତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଓ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, ଯିଏକି ନାଗିନୀ ଥିଲା, ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଇଲା ଓ ରୂପ ବଦଳାଇ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ବା ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ବନ୍ଧୁ ବଣିଆ ତରବାରୀ ଧରି ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ତରବାରୀ ଚଳାଇଲା ଓ ସେହି ନାଗିନୀକୁ ବଧ କରିଦେଲା। ତାର କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଏହିପରି ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଓ ସେହି ମରିଯାଇଥିବା ନାଗିନୀକୁ ପଲଙ୍କ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିଦେଲା। ମୟୂର କହୁଛି ଯେ, ମୟୂରୀ, ବଣିଆର ପୁଅ ଏତେ କାମ କରିବା ପରେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପରେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ଦେଖିଲା ଓ ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଓ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସୂଚନା ନେବା ଉଚିତ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ବଣିଆର ପୁଅ, ଯାହାର ହାତରେ ତରବାରୀ ଥିଲା, ଯିଏ ନାଗିନୀକୁ ବଧ କରିଥିଲା, ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା, ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପଛରେ ଚାଲିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ଭେଟିଲା ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ବଣିଆର ପୁଅ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯିବାର ସମୟ ହେଲା, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହିଁ ଶେଷ ମିଳନ ଥିଲା। ସାଧୁ କହିଲେ, କାହିଁକି?
से उत्तर देला मोर स्वामी मोते डाकिबाकू आसिछंती। से आम घरे अछंती ओ काली मु निज स्वामी सहित शशुर घर को चलीजी। आजी परे मु आउ आपनकु भेटिबाकू आसीबी नाही। बंधुगण एहा शुणी साधु को राग आसीगला ओ से रागरे तार नाक काटी देले। जेतेबेले तार नाक कटिगला से कष्ट अनुभव कला ओ कांदी कांदी निज घर आड़कू दौड़ी पड़ाइला। एने बंधुगण सेही बणियार पुओ सबु कथा शुणुथिला ओ एही दृश्य देखुथिला। सेही बणियार पुओ को बहुत राग आसिला ओ से रागरे साधु को मारिदेला। तांकर हत्या करिदेला ओ तांकु मारी सेठारु तुरंत चलीगला। से सेठारु चलीला ओ आगकू जाई एक मंदिर देखिला। मंदिर भितरे जाई लुचि करी बसीगला। एबे से भाबुछि जे हे प्रभु एही दुनिया रे कोन हेउछि। बंधुगण एहा परे कोन हेला ना सेही बणियार पुओ बिचारा चुपचाप मंदिर भितरे बसीथिला ओ सेही स्थान को किछि चोर आसिले। चोर माने मंदिर बाहरु हाथ जोड़ी कहिले हे देवी माता आमे चोरी करिबाकू जाउछु ओ जदि एही चोरी आमर सहजरे होई जाए आमे धरा न पड़ू तेबे आमे काली तुम पाई राजांको झियर बड़ी चढ़ाइबू। बंधुगण तापरे सेही बणियार पुओ विचार करे जे जहा भी हेउ किंतु मु राजांको झियर हत्या हेबाकू देबी नाही। एहा भाबी से मंदिर रे लुचि रहिला। एने बंधुगण कोन हेला सेही राजकुमारी जहार नाक साधु काटिथिले सकाळ हेबारु ओ टिकिए आलुओ हेबारु से चित्कार करिबाकू लागिला ओ कहिला जे देखंतु देखंतु मोर एही स्वामी मोर नाक काटी देइछंती। वास्तवरे राजकुमार काटी नथिले। बंधुगण घर लोक माने तुरंत दौड़ी आसिले ओ तार स्वामी को बंदी करिनेले जे कि सेही राजकुमार थिले राजांको पुओ। तांकु धरी नेई सेठाकार राजांको सामनारे पेश कले। राजा सेही समस्त विषय जानी तांकु जेल रे पकाई देले। बंधुगण तापरे मयूर कहुछि जे हे मयूरी राणी एबे आगकू शुण कोन हेला। एने पूरा दिन बीती गला। तार बंधु जे कि बणिया थिला से पूरा दिन एपट सेपट बसी काटी देला। ओ जेतेबेले राति हेला से सेही मंदिर रे जाई लुचि करी बसीगला। कारण ताकू जଣା थिला जे चोर माने राजांको झियो को धरी निश्चय आनिबे तार हत्या निश्चय करिबे। किंतु मु ताकू निश्चय बंचाइबी तार हत्या हेबाकू देबी नाही। जेतेबेले राति हेला से मंदिर रे जाई तरबारी धरी लुचि करी बसीगला। एने बंधुगण कोन हेला अधा राति जेतेबेले हुए सेतेबेले सेही चोर माने राजांको झियो को धरी आनंती ओ मंदिर बाहरे बसी जांती। किछि समय बसी कथाबार्ता करंती ओ कहंती जे देखो देवी माँ आमर आपण डाक शुणिछंती। केते सुंदर केते बढ़िया चोरी आमकू कराई देइछंती। आमे धरा पड़िलु नाही ओ बहुत मालदार मध्य होइजिबु कारण आमे बहुत माल पाइछु। एहीपरि कथाबार्ता किछि समय करुथांती। तापरे सेमानंको मध्यरु जणे कहिला जे देखो भाई एबे एही झियो को शीघ्र नै जा ओ देवी मांको सामनारे तार मुंड काटी दियो ओ तार बळी चढ़ाओ। तेबे बंधुगण चोरमानंको मध्यरु जणे चोर सेही राजांको झियो को धरी मंदिर भीतर को प्रवेश करे ओ देवी मांकर जेउठारे मूर्ति थिला सेठाकू नै जाए। सेही झियोर मुंड काटिबाकू जेमिति सेही चोर उद्यत हुए सेतेबेले बणियार पुओ तो सेठारे प्रस्तुत होई बसिथिला। से तरबारी चढ़ाई प्रथम चोरर मुंड काटी देला। जेमिति द्वितीय चोर जे निज साथी को देखिबा पाई मंदिर रे प्रवेश करे सेतेबेले बणियार पुओ प्रस्तुत होई बसिथिला से ताकू भी मारिदेला। कहिबार अर्थ हेउछि जे एहीपरि भाबरे सेही बणियार पुओ जेते चोर थिले समस्तंकु मारिदेला ओ सेही राजांको झियोर रक्षा कला। जेतेबेले समस्त चोरंकु मारि दिए सेतेबेले सेही झियो निर्भय होई जाए। तापरे सेही बणियार पुओ राजांको झियो को कहे जे चाल मु तुमको तुम घर पर्यंत नहीं छाड़ी दे आसीबी। बंधुगण सेही राजांको झियो डरी जाइथिला। सेही बणियार पुओ सहित चालिला। एने मयूर कहुछि जे राजांकर जेउ झियो थिला से बणियार पुओ को प्रेम करिबाकू लागिला ओ कहिबाकू लागिला जे मु तुमको विवाह करिबाकू चाहुछि। बंधुगण कथाबार्ता भितरे से तार घर पर्यंत पहुंची गला। घरर दरजा पाखरे जेमिति पहुंचिला बणियार पुओ मना करिदेला ना मु तुमर रक्षा करिछि एहार अर्थ नुहें जे मु तुमको विवाह करिबी। मु एपरि कदापि करिपारिबी नाही। सेतेबेले राजांको झियो को राग आसीगला ओ कहिबाकू लागिला जदि तुमे मोते विवाह न करिबो तेबे मु तुमको एबे फसाई देबी ओ जेल रे पकाई देबी। बणियार पुओ कहिला जेमिति तुमर इच्छा किंतु मु विवाह करिबी नाही।
ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଦରଜା ପାଖରେ ଚିତ୍କାର କଲା ଓ କହିଲା ଯେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଏଇ ମୋତେ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏଇ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଣେ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖି ସୈନିକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ସେହି ବଣିଆର ପୁଅକୁ ଧରି ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଶ କଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ସାହେବ, ଏ ତୁମ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଚିତ୍କାର କଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। ଯଦି ସେ ଚିତ୍କାର କରି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଇଜ୍ଜତରେ ଖେଳ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ଓ ସେ ସେହି ବଣିଆର ପୁଅକୁ ଧରି ଜେଲରେ ପକାଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସାହୁକାରର ପୁଅ ଓ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲେ। ସାହୁକାରର ପୁଅକୁ ଧର୍ମଶାଳା ଲୋକେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏକ ବେଶ୍ୟାକୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ବଧ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଜେଲରେ ଯାଇ ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହିତ ସେଠାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏଣେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପରଦିନ ହେଲା। ରାଜା ସେହି ସାହୁକାରର ପୁଅକୁ, ଯିଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ବଧ କରିଥିଲା, ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଓ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୋର ନାମ କ'ଣ, କେଉଁଠାକାର ବାସିନ୍ଦା? ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ସାହୁକାରର ପୁଅ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁ କହ ଯେ ତୁ ବେଶ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲୁ, ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ସାହୁକାରର ପୁଅକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, କାରଣ ବେଶ୍ୟାକୁ ବଧ ତ ବଣିଆର ପୁଅ କରିଥିଲା। ରାଜା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଚୁପଚାପ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛୁ, କହ ଯେ ତୁ ବେଶ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ବଧ କଲୁ? ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ସାହୁକାରର ପୁଅ ତ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବଣିଆର ପୁଅ ଥିଲା ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମହାରାଜ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ମଝିରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ବଧ କରି ନାହିଁ, କାରଣ ବେଶ୍ୟାକୁ ବଧ ମୁଁ କରିଛି। ରାଜା କହିଲେ, ସତ କୁହ। ବଣିଆର ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ଓ ସେ ସମସ୍ତ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ଓ ଏ ସୁନ୍ଦର ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାତି କାଟିବାକୁ ଭିତରେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ସେହି ବୁଢ଼ୀ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣେ ନାଗିନୀ ଓ ଏ ନାଗିନୀର ରୂପ ବନାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଦଂଶନ କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତରବାରୀ ଧରି ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ରାତିରେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯାଇ ବସିଗଲି ଓ ଯେମିତି ସେହି ବେଶ୍ୟା ନାଗିନୀ ରୂପ ବଦଳାଇଲା ଓ ନାଗିନୀ ହୋଇ ଆମ ବନ୍ଧୁକୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ତା ତଳେ ମୁଁ ମରିଯାଇଥିବା ନାଗିନୀ ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ସେଠାରେ ସୈନିକମାନେ ଯାଇ ସେହି ମରିଯାଇଥିବା ନାଗିନୀକୁ ପାଇଲେ। ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ଯେ କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇଛ ଯେ ନିଜ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜା ସାହୁକାରର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ସେହି ରାଜକୁମାରକୁ ଡାକନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁ କହ ଯେ ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନାକ କାହିଁକି କାଟିଲୁ? ବନ୍ଧୁଗଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା ନାକ କାଟିବା ବିଷୟରେ। ସେ ବି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଚାରିଲେ ଯେ କହୁନାହୁଁ କାହିଁକି ଯେ ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନାକ କାହିଁକି କାଟିଲୁ? ସେହି ବଣିଆର ପୁଅ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମହାରାଜ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏହାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଏଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନାକ କାଟି ନାହିଁ। ନାକ କିଏ କାଟିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ବଣିଆର ପୁଅ ସମସ୍ତ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ରାତିରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା, ମୁଁ ତାର ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସେହି ସାଧୁ ଏହାର ନାକ କାଟିଦେଲେ ଓ ଏ ଆସି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଶାଇଦେଲା। ଏ ଭୁଲ କରିଛି ମହାରାଜ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ସେତେବେଳେ ସେହି ବଣିଆର ପୁଅ କହିଲା, ମହାରାଜ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ସାଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ସୈନିକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ସେହି ମରିଯାଇଥିବା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାଜା କଥା ସତ୍ୟ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହି ରାଜା ସେହି ରାଜକୁମାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି।
ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପରେ ମୟୂର କହୁଛି ଯେ ହେ ମୟୂରୀ ଏବେ ଆସିଲା ସେହି ବଣିଆର ପୁଅର ପାଳି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ରାଜା ସେହି ବଣିଆର ପୁଅକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁ କହ ଯେ ତୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଧରି କାହିଁକି ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ତା ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲୁ? ତାର ଇଜ୍ଜତରେ ଖେଳ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲୁ? ଏବେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ବଣିଆର ପୁଅ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା ଯେ ହଁ ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଧରି କାହିଁକି ନେଇଯିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଚୋରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ବିବାହ କରିବାର ଜିଦ୍ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏପରି କଦାପି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅର ରକ୍ଷା କରିଛି ଓ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି, ତାର ଇଜ୍ଜତରେ ଖେଳ କରିବି, ଏପରି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ତ ସେ କହିଲା ଯେ ମହାରାଜ, ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ବିବାହ ନ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ ଜେଲରେ ପକାଇଦେବୁ। ସେ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ବଣିଆର ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କର ମୁହଁ ଲଜ୍ଜାରେ ତଳକୁ ନଇଁଗଲା ଓ ଲଜ୍ଜାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ନଇଁଗଲା, ସେ ବଣିଆର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୟୂର କହୁଛି ଯେ ହେ ମୟୂରୀ ଦେଖିଲ, ଏହିପରି ଭାବରେ ନାରୀ ଜାତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୁଲରୁ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ଓ କରିପକାଏ। ଏବେ ସେହି ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ନିଜ ପ୍ରିୟତମ ମୟୂରର କଥା ଶୁଣି ମୟୂରୀ ଚୁପଚାପ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ମୟୂର କହେ ଯେ ହେ ମୟୂରୀ ରାଣୀ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ମରିଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ମୟୂର ବୁଝାଏ ଯେ ସେହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଏ। ପ୍ରଥମରେ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟା ଓ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେହି ଯିଏ ବିବାହିତା ହୋଇ ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପରପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ଲୁଚିଛପି ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ଚଳାଏ। ସେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବାସନାର ଶିକାର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ତିଳେମାତ୍ର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ ଘୋଳି ଦିଅନ୍ତି ଓ ପରିବାରର ସୁଖଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାଗିନୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେହି ଯିଏକି ନାଗିନୀ ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ, ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ଓ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ। ସେ ବେଶ୍ୟା ଭଳି କେବଳ ଧନ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। ନିଜ ବାସନାର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିପାରେ। ଯଦି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ବାସନା ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ନାଗିନୀ ଭଳି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବା ସାଥୀକୁ ଦଂଶନ କରି ମାରିଦେବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବେଶ୍ୟା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଓ ନାଗିନୀ ସଦୃଶ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଜୀବନର ବିପଦ ସର୍ବଦା ଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ଜିଦଖୋର ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସେହି ଯିଏ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଜିଦ୍ କରି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାର ଆସକ୍ତି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକପାଖିଆ ଜିଦ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ପୁରୁଷ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରେ ବା ତା ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେବେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସାହାରା ନିଏ। ସେ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଏ, ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଇଦିଏ କିମ୍ବା ତାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଜିଦଖୋର ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦିନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ତୁମର ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନ ନେଇଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଅବିବାହିତ ହୋଇ ମରିଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବଞ୍ଚିକରି ରୁହନ୍ତୁ। କେବେହେଲେ ଜୀବନରେ ଫସିବେ ନାହିଁ ଓ କେବେହେଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ଜୀବନରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଏ। ମିତ୍ରଗଣ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଏହି କାହାଣୀ? ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଗପକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
एबे क्षमा चाहूँ बंधुगण पुणी साक्षात हेब आगामी भिडियोरे कौनसी आउ एक नुआ आलोचनारे से पर्यंत अनुगामी बंधु मानंकु ओ दर्शक भाई मानंकु जय श्रीराम ओ नमः शिवाय नमस्कार।